Kaç kadar? Sen lazım kiyaları. Sen lazım kiyaları. Valla par kurban kumar. Her şey marşan doğru yukarı da. Her marşan kasinon mu? Yarma doğru yukarı. Kabul, February 2022. Taliban leader Maulawi Kamil is hunting down drug addicts in the street of the Afghan capital. Ever since they seized power again in August 2021, the Taliban has been cracking down on all addicts, real or presumed. In present-day Kabul, the hunt for drug addicts has become a part of daily life in poor neighborhoods. نقاط ان شاء الله تعالی کوم ونه خورل زی په در ترجمه دا سپیتل ملک په دې رزلان څخه پاکوم چې دې فاسد نظام په شل کلو کې د سمر ولست پات دې ته بزاده پای ټکیږي دې ته بزاده پای ټکیږي دا مظلوم ولست په دې شهر خلاصون دا چیلنج در کوم چې پر سړک باندې په کښې دکانو خلک ماتړي هر چا کغلا وصل مجرا ورور د کبره د مشاري مرور لکه بوجي داره بالانس کو These men are among the hundreds of homeless heroin addicts haunting the streets of Kabul. The Taliban have means all their own to combat this epidemic. They arrest thousands of people merely for looking like addicts and force them through rehabilitation programs. نمیزنی نه با جانت خدای ما رو مستو باشه ما نمیشناسی خدا دختر 10 سال است که در این رشته هستم می جوال تستت میکنیم اگه نبودی من علاج میکنم اگه بودی که باز ما گردن بسم قتی مرمی دیدیم پیش اینا ما صدای تو دیگه نکشی In the 90s, when the Taliban was running the country, growing poppy was forbidden and using it harshly punished. After regaining power, the Islamic fundamentalists reinstated the ban. This clinic is a former US military base. In 2016, it was turned into a rehabilitation center. It can house as many as 1,000 patients for stays lasting 45 days. Ever since the Taliban's return, this rehabilitation center has been constantly full.
پیسې تلیفون دا شی یبدا کتار درو یا کتار درو وای خودی تو انت کتار است یبدا نه شو دغه دولار انا كنت شغل على الترنج ولا ني بس انا To this day, Afghanistan remains the world's largest opium producer. And back in the day, as members of the resistance, the Taliban earned millions of dollars through the heroin trade. This windfall enabled them to fund their rebellion. اینا را ازشان میگیرن این شیشه است چیزی مضر است در بخش نیشه این را در داخل جان بدنشان کشیده میشه این پودر است که هروئین میگن اینا در جان بدن مریض پیدا میشن جامعهشان اینا هم کشیده از پیشان میشه Going forward, growing and selling narcotics is also forbidden and penalized. در نگاه اسلام مطلق انمینیشه حرام است مطلق حرام است حالی ما به سر این تعهد خود ایستاده است نمیمانیم پشت بلکه یک مرکز کابل ما نیست در 34 ولایت افغانستان ما میخوایم که به ضرب زودترین وقت بعضی یک نقاط پایان بگذاریم نقاط صفر بگذاریم از نگاه کشت از نگاه فروختن از نگاه کشیدن However, Western sanctions and the economic chaos they bring about might make it difficult for these fundamentalists to deny themselves this source of revenue. These recently detained men are at the beginning of 45 days of torment, with no painkillers or replacement products. Forced withdrawal is going to be debilitatingly painful. Most of the patients crammed in here are also ill and underfed. مال خدا 4 تا اولاد مثلا 2 بچه است 2 دختر است و امرای مادرشون خانه میشینم و 2 تا برادرای کلانم خرچی هم فامیل ما میده پیدا میگشتم دم شهر مثلا نه جیب یکی رو بزن جیب دیگه رو بزن مقصد معمل پیدا کو بکشو عمر بغل 70 در تیر میشه یک گشتکم میگه پودری یک کلانم که دید میگه پورو پودری نه ولی زندگی نیست برای 3 سال میشه که مواد مخدر استفاده میکنم سربازشون خودم سرمنزل بودیم 54 دونه سرباز ایربوسم بودن خب روزگار خراب اندیوالای دوست رفیق نال فامیلی دیگه بایی روز رسانده مانه میخوایم خدمت با فامیل کنیم خدمت با مردم خود کنیم با وطن خود کنیم دیگه نمیخوایم که باعث آزار و اذیت مردم خود قرار بگیریم از پیش ما مردم فامیل جامعه به تنگ برسه Deterrence through deprivation is the only method the Taliban use. Deprived of assistance or replacement products, these Afghan addicts must endure this iron-fisted therapy. هر معتاد بده غرق نشه روان میبود کس غرض نمیگفتش حالی که بدر غرق نشه روان که طالب مالوب که لغت میزنه که قنداق میزنه اما تو تیز میرن و زمان معتادی زیاد هر کدام از کم شده هر کدام از یا 2 گرم 3 گرم دوا میزد حالا هر کدام از یا نیم گرم نمیزنن پیدا نمیتونن
طالبا آمده کل را زده فهمیدی نشد عالم ترخ منده پای ما هست نفهمیدی کده چاقو کده برچه کده میزنه برشد کده کلاشینکوف بزده نه اون مردم هایی که مثلا گنده فروشی میکنه باید مولا صاحبا باید توره بگیره آیا با ما همکاری بکنه مولا صاحبا که کی گنده فروشی میکنه ما را زیر فشار نگیره من قطعش هم کار هستم برش میگم اینی آدم هست اینی نفره ای اول میام ما را فهمیدی زیر کتک میگیره چند تا طفل داری که 3 تا وارسی طفل کنی؟ از طفل هم قسم جگر خون منشو اگر دبیرو میبود نه پدر برم قصه خانه و اولاد یادش نمیامد The addicts are detained in the rehabilitation center. The first 2 weeks are harrowing, and they won't all survive. In order to minimize the number of deaths, the staff checks the patient's heart rates before sending them to rehab. The goal is to filter out all those whose bodies are unlikely to make it through the shock of withdrawal. In Afghanistan, 40 years of conflict, poverty, unemployment, and post-war trauma have caused millions of people to succumb to substance abuse. Out of 39 million people, an estimated 3 to 5 million Afghan people are addicted to drugs. In a country that's been undergoing massive economic collapse, an unprecedented humanitarian disaster, and exceptional unemployment rates ever since the fundamentalists regained control. These circumstances encourage the use of drugs, which can at times be a group activity taking place atop some of the city's hills, where heroin and crystal meth are bought and sold out in the open. خیلی عکسی شوهر من موتروانی میکرد خانه ما نکی نمونده دنبال چم گشتیم پیدا نتونستیم دیگه معلوم نیه کده کجا هسته نیستم نه خبر نداریم دیگه دنبال چی گشتیم پیدا نشد دیگه نه مردگیش نه زندگیشی In Afghanistan, most women depend on their husbands financially. Thus, the wives of addicts are left to their own devices, in a society where women essentially lack the right to have a job or get a divorce. از وقت بود دیگه بعد از اون خیلی او تداوی که دی نشد دیگه گاهی پایسه از یک قرض که گاهی از یک قرض که امور بردم مقصد یک چند دفعه تداوی که دی نشد همین دفعه که گم شدم تازه از شفاخانه برکت دی باز گم شد دیگه از خانه همون برده چیز ویتری بود سولر داشتی تلویزیون داشتی همین چیزا رو برد دیگه از خانه سودا کرد در خانه مواد میکشید دیگه خیلی دیگه دود میکرد و سر بشار سر صدا میکرد قد خود من جنگ غال مغال میکرد دیگه خرج نمیارد در خانه در قصه اشتکار نبود در قصه خانه نبود خواهی احساس میکنم که اگه باشم کوده درد از من نمیخورم هم مثل مرده اوریه اگه مرده که بیسی مرده دیگه تا داشته اگه باش کم دیگه درد از من نمیخورم Still alive but completely weakened, the inpatients at the rehabilitation center lack food due to the insufficient budget.
As if to further illustrate the economic chaos devastating the country, staff at the center haven't been paid for 8 months, just like most of the country's public servants since the Taliban's return to power. سعی کنم قطار چقدر مقبول خوب است میفهمن اینو جور شده بسیار سربلند و پرغرور زندگی کنه حال مردن طرف بلاک 31 رفته است امشب 2 تا مرد با امر خدا 3 تا فعلی حال گوسپنده کسه موجه چتل که بود پیچ خونی شدی یه سال شدی میگفت دیگه بدنهای ما و شما هم ضعیف است کل سیستم در اضافت انسان است من میگم یک موتر بگو یک بوتل ما میگم یک موتر همه گشنگی هم تیر میشه Babrak is a former mujahideen who fought the Taliban in the 90s before joining their ranks today. He's also a former addict who turned to drug use during the civil war. ما روز اولی که فامیل آوردم اینجا بستر مرکه خود تصمیم خودم گرفته بودم تصمیم قاطع ما از پروردگارم آرزو داشتم که یک روز صحتیاب شوم او ما بتونم هموطن چی میکنی که به هر کسی که در این مواد سردچار شود بتونم صادقانه خدمت کنم When the Taliban seized the capital in August 2021, the rehab center's employees fled, returning home. Babrak alone remained in order to protect the patients whose agony he knows so well. من خاطراتم بیانم که او زمان 3 ماه بود او خدمتی که دکتر صاحبا روانشناسا او مشاورین صادقانه انجام دادیم که ما را از یک بدبختی بگم یا از یک تاریکی بر روشنی کردیم و انتقال دادیم حال عمود دردایی که سابق در جان خودم بود سعی و کوشش میکردم که از این در هر سطحی که هست حال میخوایم که به مو شکلی که خودم مواد مخدره After 2 weeks' strict and painful withdrawal, the patients are transferred to a rehabilitation center from which they'll officially be released after 30 days. خاطر 15 روز در اینجا میباشه شما میبینید که مریض با مشکلات بسیار زیاد از دلبد است استفراغ داره اسهال داره درد بطنی داره و از نگاه روانی ثبات نداره ما چی سالم است هیچی ما سالم باشه برادر هیچی نداریم هیچی نداریم در ما رسیدگی نمیشه دیگه نمیشه مریض هستیم کامرمینی میشه الهی ما نمیتونیم 115 روز ماشد چی فایده داره 115 روز دل گردیم در ایست بشو با خدا کمبل پرست از اسکش از گشنگی مردیم اله نمیده اله بودی دیگه بومی مردم غریب بیچاره 4 ماه شده گشنه هستیم در داخل گروگان هستیم اسیر هستیم ما ده حالت بد سچ قسمی که شما میبینید بسیار در حالات بسیار بدی قرار دارن و چون نو بستر شده دیگه ماراز ولایم ترک
قطع دوایی بالای جا هست. The rules instituted by the Taliban stipulate that no patients will be released unless their families make the trip over to pick them up. Parents must also guarantee that their children won't relapse. Many addicts, however, have lost all contact with their families and can end up spending weeks, if not months, interned in this rehabilitation center. چرا مردم در مواد مخدر روی آوردن از چیزی که شما تا به اکسپریان ما در این مورد ای است که مثلا میشه که علت فقر، علت مهاجرت، علت سرخوشی های کاذب، علت های بیکاری و دوستان ناباب، برانگیزه های محیطی، زمینه ساز بودن مواد مخدر، دسترسی آسان به مواد مخدر، خشونت، جنگ، افکار مزاحم، استرس، دپرشن، افسردگی مزمن، اینا باعث میشه که به اصطلاح افراد مواد مخدر رو بگیرن. سلام صبح شما بخیر، خوب هستین، بخیر هستین، صحتمند هستین. بیاین 12 نفر بیشتر هم بیاین. اینه میره حلقه بگیم، حلقه یکم دور میشه حلقه تو میتونه گرفتش. امروز درس ما شما درباره چی است؟ درباره وسوسه است. وسوسه باز مکانش و چی چیزا که باعث میشه که برانگیز چی است. باز وسوسه را باز شما میخوایم که چی کنین، اما تجربیات خود شریک بسازین. خودت چقدر از لحاظ انگیزه و از لحاظ روانی چقدر آماده است؟ اینی برای ما های اهمیت است. مثلا احساس جوانای ما اکثرا وسوسه‌ای که میکنن من برم چی کنم، انگیزه نیست. وقتی از وسوسه صحبت کنیم پای انگیزه در وجود میاد. انگیزه نیست. اگر انگیزه به این معنا، بعضی از دوستا هستن که بعد از این که از جبران آینده خوش را نمیبینن، کار وجود نداره، در خانه پول میخواین، غریب هستن و این یک وسوسه شدید یا رو وسوسه میکنن. نه تنها عمل مثل این دو جذبش میکنن، اما را شکل نا اهلش که بوده فقط ما میپذیرن چه خلاص. خدمت شما Drugs have upended the lives of countless people in Afghanistan, and countless more are fighting to prevent their loved ones from falling into this trap. But with the country in the grips of rampant unemployment and full economic collapse, many see drugs as their only way out. Often relatives have no choice but to sell off their things in order to pay for their loved one's treatment. In some cases, rehab is successful, but the relapse rate remains high. خب بادر خان جان ما رفتیم چیز خدمت نیست بریم ما دکتر سید ببخشید بریم. As long as drug trafficking remains one of the Taliban government's few revenue sources, fighting drug addiction effectively is going to be impossible. The war on drugs is far from being won, and through the heavy toll they're taking on the Afghan population, the sanctions levied by the international community are likely going to make things worse.